Good morning, everybody. Today we are going to discuss ratio and proportion in combined mathematics. Basic mathematics, there are 5 components. 5 பகுதிகளை கொண்டிருக்கு. ஒன்று first factorize, second equation, log, fourth one ratio, fifth one geometry. There are 5 components. 5 பகுதிகளை கொண்டிருக்கு. அதில் இன்றைக்கு நாங்கள் today we are going to discuss ratio and proportion. You already know that in secondary. இது 10-11 எல்லாம் படிச்ச நீங்கள் இதில் பற்றி சும்மா ரிவிஷன் இதில் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக சில ரேஷியோக்கள் எப்படி எழுதுறதுன்றதை நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஜிட்சியில் நாங்கள் லிங்க் கொடுக்கல, ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் பண்ணால் இங்கே ஜூமிலையும் யூடியூப்லேயும் வரக்கூடிய ஆகல் வாங்க. ரைட், நாங்கள் we will continue the ratio and proportion. Any two quantities, any two or more quantities comparing the numerical value, comparing a numerical value or their magnitudes a and b, a is to b, to ratio and compare two or more quantities, ரெண்டு அல்ல ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட குவான்டிட்டி சேம் யூனிட் ஒரே அலகில் நாங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்க, அதாவது அதின் பருமன்களை கம்பேர் பண்ணுறது தான் இந்த ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க. That is a ratio. It means the ratio of two or more quantities in the comparison of their magnitudes in same unit. Very important, same unit. Same unit la நாங்கள் compare பண்ணலாம். Right. Then you can write the ratio in fraction format also. A divided by B. Already you know that. Right. Other one, the ratio we can two-way, part to part or part to whole. That means if you take the rectangle or square, we will divide there is a 5 parts. Shaded part is 2 portions. ரெண்டு பகுதியை நாங்கள் ஷேட் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்போ இது இந்த ஷேடட் பார்ட்ஸில் நாங்கள் ரேஷியோவில் எழுதுவோமா இருந்தால் இந்த ரைட் டவுன் த ரேஷியோ இந்த ஷேடட் போர்ஷன் 2:3. திஸ் இஸ் த பார்ட் டு பார்ட். திஸ் இஸ் த பார்ட் டு பார்ட். பார்ட் டு பார்ட், பகுதிக்கு பகுதியாக எழுதுகிறோம். ஒரு பகுதியும் பகுதியாக எழுதுகிறோம். பார்ட் டு ஹோல் மீன்ஸ் பார்ட் டு பகுதி முழுவதின், பகுதி முழுவதின் 2:5 முழுவதின் டோட்டல் 5%. This is the part to whole. Then different part to whole, அதாவது ரெண்டு விதமாக ரேஷியோ நாங்கள் எழுதுகிறோம். ஒன்று 2:3 பகுதி பகுதியாக பார்ட் டு பார்ட், another one 2:5 பார்ட் டு ஹோல். இந்த வகையில் நாங்கள் ரெண்டு ரேஷியோவை நாங்கள் எழுதி கொள்ளலாம். ரைட். ஆனால் அதான் ஒன் இஸ் proportion. Proportion. Then proportion to 4 quantities, 4 or more quantities. Then equal. If you take the 4 quantities A, B, C, D, then ratios. In the equal A is to B is equal to B, C is to D. Then you can write in the fraction format A divided by B is equal C divided by D. The quantities are said to be proportion. You can write A is to B is equal C is to D. Some books are mentioned 4 dots. 4 dots. Proportion. A is to B is equal C is to D. The reading A is to B is as the same as C is to D.
A is to B is the same as C is to D. சாதாரணமாக நாங்கள் வாசித்து எழுதக்கூடிய முறை. இது ஏற்கனவே செகண்டரியில் நீங்கள் படித்தது. Ratio and proportion. Right, next. The ratio. The A is to B, then you can write the fraction format. We are calling the numerator antecedent. We are calling the numerator antecedent. Denominator consequent. Denominator consequent. These are technical terms. A is to B, ratio, antecedent divided by consequent. Similarly, and proportion. A is to B is equal to C is to D. That is the end points. That is called extreme points. Extreme. A and D. அதாவது முனைவு புள்ளிகள் என்று சொல்லுவார்கள். முனைவு புள்ளிகள். A is to B is equal C is to D. And second one, B and D. The inside B and D are called means. That is a technical terms. We are using the terms. The proportion A is to B is equal C is to D. Some more explanation. The duplicate ratio means A squared is to B squared. But 2 is to 3. Duplicate ratio. Duplicate. That's a double. 2 squared is to 3 squared. Duplicate ratio. Similarly, triplicate ratio of A is to B. A is to B in the triplicate ratio என்று சொன்னால் நாங்கள் A cube is to B cube. Another one, sub-duplicate ratio of A is to B. That is square root. Square root of 2 is to square root of 3. That is a sub-duplicate ratio of A is to B. And last one, triplicate ratio of A is to B. That's cube root. That is cube root. Right. And these are some rules in arithmetic and algebra we can use. நாங்கள் அந்த ரெண்டிலையும் எண்கணித ரீதியாகவும் அட்சரணித ரீதியாகவும் நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம். If A is to B is equal, that's a proportion. A is to B is equal, C is to D, B not equal 0, D not equal 0. Then A divided by B is equal C divided by D. There is a proportion. You now already know that. Right. First one, AD is equal, B is equal. You know that, but A divided by B is equal C divided by D. You product the cross product. குறுக்க பெருக்கினீங்க என்று சொன்னால் AD is equal BC. Say example, 2 divided by 3 is equal 4 divided by 6. Two ratios are equal, proportion. Then product, 2 into 6 is equal 3 into 4. That is 12, is also 12. And product, AD is equal BC. That's first one. முதலாவது AD சமன் BC என்றது நாங்கள் இந்த ப்ரொபோசல்லேருந்து பெற்றுக்கொள்கிறோம். இந்த தொடர்பை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறோம். கணக்குகளில் தேவையான நேரம் பாவிப்போம். ரைட். செகண்ட் ஒன், A is to C is equal B is to D. That is, A divided by B is equal C divided by D. எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறேன்னு காட்டுறோம். How can prove that? You are interchanging the B and C. Interchanging B and C. A divided by C is equal B divided by D. Then you can write in ratio format A is to C
is equal B is to D. A is to C is equal B is to D. Interchanging. Any the example, say 3 by 4 is equal 6 by 8. If you can write 3 by 6 is equal 4 by 8, then 3 is to 6 is equal 4 is to 8. That is 1 is to 2. Here also 1 is to 2. Then you can write another one. A is to B is equal B is to D. If you given the data A is to B is equal B is to C is to D என்று தரப்பட்டிருக்கும் போது நாங்கள் இந்த ரேஷியோ ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் எழுதலாம். எழுதினால் நாங்கள் இந்த முதலாவது ரெண்டாவது இப்படி எல்லாம் இதில் உள்ள எல்லாம் இதே ஃபார்மில் எழுதலாம். யூ கேன் ஃபாலோ த ஆல் ரேஷியோஸ். தென் தேர்ட் ஒன், ரெண்டாவது நாங்கள் இப்படி எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள். மூன்றாவது தேர்ட் ஒன், okay, B is to A is equal D is to C என்று அப்போமெல்லாம் காட்டுவாங்க. உங்களுக்கு given the data A divided by B is equal C divided by D. If you take the reciprocal both sides, ரெண்டு பக்கமும் நிகர்மாறு எடுங்க. ரெண்டு பக்கமும் நிகர்மாறு. B divided by A is equal D divided by C. Then you can write the ratio format B is to A is equal D is to C. Ratio format நாங்கள் கொள்ளலாம். அப்போ இந்த ஒரு ஃப்ராக்ஷனையும் நாங்கள் you can write 3 divided by 4 is equal 9 divided by okay, 3 divided by 4 is equal 6 divided by 8. If you take the reciprocal, 4 by 3 is equal 8 by 6. That is 4 is to 3 is equal 8 is to 6. That is the third one. And fourth one, நாலாவது பாப்பம். Fourth one, okay, A plus B divided by B is equal C plus D divided by D. Then first given the data A divided by B is equal C divided by D. உங்களுக்கு தரப்பட்ட டேட்டா இதுதான். A divided by A equal B சமன் C equal D. அப்போ நாங்கள் இங்கே பாருங்க, A plus B divided by B is equal C plus D divided by D என்று நாங்கள் காட்டவோம். அப்போ இதில் பாருங்க, நாங்கள் இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்வோம்னு சொன்னால், ரெண்டு பக்கம் ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம். போத் சைட் யூ ஆட்டிங் த ஒன். A divided by B plus 1 is equal C divided by D plus 1. Right, you take in the LCM, formula C, B, then A plus B B, A plus B is equal, here also taking the formula LCM, formula C, D, C plus D.
a plus b divided by b is equal c plus d. That is the fourth one, d part. Say example, இப்போ நாங்கள் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் 3 சமன் 3/4 is equal 6/8 என்று வந்திருக்கு. They are given. அப்போ நாங்கள் இப்போ இந்த ரேஷியோவை யூஸ் பண்ணி a plus b divided by b is equal c plus d divided by d இதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணி இங்கே பாருங்க 3 plus 4 divided by 4 is equal 6 plus 8 divided by 8. 3 plus 4 divided by 4 is equal 6 plus 8 divided by 8. That is 7 divided by 4 is equal 14 divided by 8. They simply have 7 by 4. So that is equal. A plus b divided by b is equal c plus d divided by d. Is not learned in the secondary. இது நீங்கள் செகண்டரியில் அதாவது ஓ லெவலில் இந்த பேட்டர்ன் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதாவது இந்த ஏ டிவைட் பை பி சி டிவைட் பை டி என்று இருந்தால் இந்த டினோமினேட்டரை நாங்கள் 2 மேலேயும் கூட்டுறோம், பகுதி எண்ணை 2 பக்கமும் கூட்டுறோம் மேலே. அதை தான் நான் இங்கே ப்ரூவ் பண்ணி காட்டியிருக்கேன். டி பார்ட். ஓகே, we are going to E part. The subtraction similarly same way. The given data a divided by b is equal c divided by d. Right. First one we adding the both side 1. முதல்ல நாங்கள் ஒன்றை கூட்டினாங்க. இப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் கழிப்போம் ஒவ்வொன்று. Subtract the 1 both side. A divided by b minus 1 is equal c divided by d minus 1. Both side. Take in the LCM, b a minus b is equal d c minus d. அப்போ இந்த ரேஷியோவில் நாங்கள் டினோமினேட்டர் பகுதி என்ன கழிப்பதன் மூலம் பக்கமும் பகுதி என்ன கழிப்பதன் மூலம் சமனாகுது ரேஷியோ. சே எக்ஸாம்பிள் 5 divided by 6 is equal 10 divided by 12. Simple example. So 5 minus 6 divided by 6 is equal 10 minus 12 divided by 12. Whenever the answer it will comes minus 1 divided by 6 minus 2 divided by 12. That is 1 divided by 6 is equal 2 divided by 12. The same ratios are same. So subtraction. இது first one வந்து 4, fourth one add பண்ணினாங்கள். E part வந்து subtraction செய்தினாங்க. அப்போ ஒரு ரேஷியோ உங்களுக்கு தரப்பட்டால் இதை நாங்கள் கழிப்பதன் மூலம் சமனாக அந்த ரேஷியோவை பெற்றுக்கொள்ளலாம். Subtract and get it the ratio a minus b divided by b is equal c minus d divided by d. Okay. Right, next one. The given the next one f r. The given the data a divided by b is equal c divided by d. Then we want to a divided by a plus b is equal c divided by c plus d. Right. இப்போ இந்த F LHS left hand side எடுப்போம்.
a divided by a plus b. A divided by a plus b. You divide numerator and denominator. தொகுதியிலேயும் பகுதியையும் b ஆல பிரிப்போம். சாரி a ஆல பிரிப்போம். தொகுதியையும் பகுதியையும் a ஆல பிரிப்போம். Divide by a. அப்போ a divide by a plus b divide by a is equal 1 divide by 1 plus b over a. 1 divide by b over a. Given the data, உங்களுக்கு தரப்பட்ட data பாருங்க, a divide by b is equal c divide by. இது இந்த reciprocal. b divide by a is equal d divide by c. இங்கே substitute பண்ணுவோம் நாங்கள். 1 is equal 1 divide by 1 plus d divide by c. இனி LCM எடுப்போம். 1 divide by c plus d divide by c. That is reciprocal மாறும் c divide by c plus d. c divide by c plus d. That is the f part. இந்த ஒரு ஃப்ராக்ஷனையும் நாங்கள் இவ்வாறு நாங்கள் கூட்டக்கூடியதாக இருக்கு. ரேஷியோவை நாங்கள் கூட்டக்கூடியதாக இருக்கு. Say example 3 by 4 is equal 6 by 8. 3 by 4 is equal 6 by 8. Using the ratio part, 3 divided by 4 plus 3 is equal 6 divided by 8 plus 6. 3 divided by 7 is equal 6 divided by 14. 6 divided by 14. இவ்வாறு இந்த இதுகளில் ப்ரூவ்களை நாங்கள் செய்து கொண்டு போகலாம். இதுகளை நாங்கள் செய்து கொண்டு போகலாம். இதில் முக்கியமானது எங்களுக்கு இந்த HI இந்த பாட்டுகள் முக்கியமானது. இந்த பகுதிகள் பொதுவாக வெச் என்ற பாடத்தில் நாங்கள் இணைந்த கணிதத்தில் படிக்கும்போது இந்த ரேஷியோவை பயன்படுத்துவோம். ஷோர்ட்டாக சுருக்க சிம்பிளி பண்ணுவோம். ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணிக்க இந்த வெச் என்ற பாடத்தில் இதை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம். அப்போ இந்த ரேஷியோஸ் நாங்கள் படிக்கிறது என்ன சிம்பிளிஃபிகேஷனை இலகுவாக்குறது. அதாவது சிம்பிளான இந்த பெரிய கிரிட்டிக்கலான ஈக்குவேஷன்களை சால்விங்குக்கு நாங்கள் இந்த ரேஷியோக்களை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்வோம். அப்போ இதில் எல்லாத்தையும் இப்போ நான் நிறுவி கொண்டிருக்க இயலாது. அப்போ நான் இது ஆரம்பத்தில் நான் செய்து காட்டியிருக்கு. நான் இப்போ அடுத்த சம்ஸுக்கு போக போகிறேன். கணக்கில் இதில் பயன்படுத்தி நாங்கள் எவ்வாறு அடுத்த இது போக போகிறோம். ரைட், ஓகே. இங்கே பாருங்க, ஃபைண்ட் x in terms of c and d if x plus 1 divided by x minus 1 is equal c divided by d. Now find the x காணவும் in terms of c and d காணவும். அப்போ இதை நாங்கள் எப்படி காணணும்னு சொன்னால், இதுக்கு நான் இங்கே பயன்படுத்த போகிறேன் என்னென்னு சொன்னால், எங்களுக்கு முதலில் உள்ள இந்த ரேஷியோவை பயன்படுத்த போகிறோம். இங்கே பாருங்க, இந்த ரேஷியோவை பயன்படுத்துகிறோம். a divided by d a plus c divided by b plus d. அதாவது ரெண்டு பாகம் கூட்டுறதுக்கு சமனாக இருக்குது. அப்போ பாருங்க, இதுக்கு நான் எழுதி என்னென்னு சொன்னால் x plus 1 plus x minus 1 divided by x plus 1 minus x minus 1. அடுத்தது நான் மாறி காட்டிட்டேன், காட்டுறேன் பிறகு. c plus d divided by c minus d. கூட்டலும் கழித்தல் சேம் ரேஷியோ ரெண்டும் செய்கிறேன். ஒரு மேலே கூட்டுறேன், அடுத்த கீழே அழிக்கிறேன். ரைட், இதை சிம்பிளி பண்ணலாம் பாருங்க. 2x divided by 2 c plus d divided by c minus d. 2 cancel. அப்போ x வந்து c plus d divided by c minus d. இதை நான் cross product பண்ணியும் செய்யலாம். இப்போ நான் ரேஷியோவை எப்படி பயன்படுத்துகிறேன்னு தான் பார்க்கணும். We are following using the ratio. You can cross product and get it the
x in the terms of C and D. Similarly, second question, find A divided by B, A plus B divided by A minus B into C divided by D. Right, first one note பண்ணுங்க. Right. Similarly, அந்த ரேஷியோவை நாங்கள் இப்போ முதல் பார்த்த ரேஷியோவை நாங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணோம்னு சொன்னால் A plus B plus A minus B கூட்டுறோம் கழிக்கிறோம். A plus B நியூமரேட்டரோட minus A minus B is equal C plus D C minus D. அதே ரேஷியோவை நாங்கள் ஒருக்கா கூட்டுறோம் ஒருக்கா கழிக்கிறோம். நியூமரேட்டரோட டினோமினேட்டரை கூட்டுறோம் கழிக்கிறோம், ஆட் பண்ணுறோம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் B cancel 2A divide by minus A 2B is equal C plus D over C minus D. 2 வெட்டுப்பட்டுப்போம். A divide by B is equal C plus D over C minus D. உங்களுக்கு கேட்டது AB, A divide by B தான் கேட்டது. இப்போ நாங்கள் ரேஷியோவை பயன்படுத்த இதை க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணியும் எடுக்கலாம். நாங்கள் இந்த ரேஷியோவை பயன்படுத்துகிறோம்னு சொன்னால் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும், வேறு கணக்குகள் செய்கிறதுக்கு இலகுவாக இருக்கும். நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. Right, next one, using the ratio, only using the ratio, or otherwise you can product the conjugate, denominator and numerator by the conjugate you can solve it. conjugate ஆல் மேலுங்களும் பெருக்கி இங்கே செய்யலாம். conjugate ஆல் பெருக்காமல் using the ratio பயன்படுத்தி நாங்கள் இதை எப்படி செய்யலாம்ன்றதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். அப்போ அதே வேலையை தான் நான் செய்கிறேன் பாருங்க. சேம் x plus 4 square root of plus x minus 4 இதிலிருந்து கூட்டுவோம். சக x plus 4 minus x minus 4 divide by is equal divide by x plus 4 plus x minus 4 subtract பண்ணுவோம் minus x plus 4 minus பண்ண இது plus ஆகும் square root of x minus 4. Here also இது 2 divide by 1, but 2 plus 1 divide by 2 minus 1. 2 plus 1 divided by 2 minus 1. Right, now numerator root of x minus 4 cancel, நீங்கிடும். அதே மாதிரி denominator root of x plus 1 cancel. Right, அப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா 2 times x plus 4 divide by 2 times x minus 4 is equal 3 divided by 1. 3 divided by 1. Right. இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது, இதில் 2 கேன்சல், ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது. அப்போ இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஸ்கொயர் ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணி விடுவோம். ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும்? x plus 4 x plus 4
divided by x minus 4 is equal 9 divided by 1. அப்போ இந்த x plus 4 divided by x minus 4க்கும் அந்த ரேஷியோ முதல் செய்த ரேஷியோ மெத்தடை நாங்கள் பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் x plus 4 plus x minus 4 நியூமரேட்டர் டினோமினேட்டர் ஆட் பண்ணுறோம் டிவைட் பை x plus 4 minus x plus 4 is equal 9 plus 1 9 minus 1. இங்கே பாருங்க 4 cancel out 2x x cancel 8 is equal 10 divided by 8 8 cancel x is equal 5. அப்போ இந்த கிரிட்டிக்கலான காம்ப்ளிகேட்டடாக உள்ளதை ரேஷியோவை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கு. இப்போ நீங்கள் கஞ்சி கேட்டால மேலுங்களும் பெருக்கி காணலாம்னு இல்லை காணலாம். நாங்கள் இப்போ ரேஷியோவை எப்படி பயன்படுத்துகிறோம்ன்றதை நாங்கள் இப்போ இதில் பார்த்து கொண்டு இருக்கோம். ரைட், இதை நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ரைட், அடுத்த question 2 பார்ப்போம். Okay, now given that x is to y is equal 2 is to 5, 4x minus y is equal 3, find x and y. x and y காணட்டாம், ரேஷியோ வந்துடாக x and y காணட்டாம். x is to y is equal 2 is to 5 என்றால் you can write the ratio format x divided by y is equal 2 divided by 5. உங்களுக்கு ரேஷியோ ஃபார்மேட் தெரியும், உங்களுக்கு தெரியும். Then after that you can change the interchanging. செகண்டாக நாங்கள் பார்த்துனாங்க interchanging செய்ய தெரியும். x divided by 2 y divided by 5 interchanging செய்யணும். எங்களுக்கு இதில் லாஸ்ட்டாக நாங்கள் இந்த ரூல்ஸ் எழுதினாங்க, இந்த ரூல்ஸை பார்த்துக்கொள்ளுங்க. 4x minus y is equal இது காண்றதுக்கான இப்போ ரூல்ஸ் அப்படி எழுதுன வேண்டு. இதை பாருங்க, எக்ஸ் இல்லை இருக்குது, இங்கே 4x இருக்குது. நான் என்ன சார் 4ஆல் பெருக்க போகிறேன். 4x டிவைட் பை மேலேயும் பெருக்கினா கீழேயும் பெருக்கவும் 8 இஸ் ஈக்குவல் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் 1 அதை கழிச்சு விடுவோம். அப்போ y டிவைட் பை 5. அப்போ இதை நான் ரேஷியோவை நேர் எழுத போகிறேன். 4x minus y divided by 8 minus, so 1 minute, is equal 4x minus y 8 minus 5. 4x minus y is equal இங்கே 3 என்று தந்துடாது. 4x minus y is equal 3, that is 3 divided by 3, 3 divided by 3. Then 4x divided by 8 is equal y divided by 5 is equal 1. அப்போ நான் இதை ஒரு செட் ஆகும், அடுத்த இது ஒரு செட் ஆகும் எடுப்போம். 4x is equal 8, x is equal 2, x is equal 2. Then other one y is equal 5, y is equal 5. அப்போ இது நாங்கள் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. x is to y is 2 is to 5 என்று சொன்னால் 4x minus y 3 is 3 ஆகாமல் இருந்தால் x and y காணப்படும். யூ கேன் ஃபைண்ட் த x and y. அப்போ ரேஷியோவில் நாங்கள் எழுதி இந்த ரேஷியோவை பயன்படுத்தி தான் பாரோம். இந்த ரூல்ஸை நான் அதில் தந்துடாக்க முன்னுக்கு அது நான் அதில் சொல்லல முழுக்க சொல்லணும். ரைட், அந்த எழுதி இருப்பியலான அந்த ரூல்ஸை பாருங்க. கழிக்கிறது மேலே நியூமரேட்டரை கழிக்கிறேன், டினோமினேட்டரை கழிச்சா இந்த 3 ஈக்குவேஷன் சிமெட்ரிக்கல் ஈக்குவேஷனாக வரும். இந்த சிமெட்ரிக்கல் ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் காம்பனண்ட்டையும் y காம்பனண்ட்டையும் செலக்ட் பண்ணினா x is equal 2, y is equal 5. இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் வரும். இதை நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க.
ரைட். நாங்கள் இப்போ அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போவோம். மூன்றாவது, x is to y is to z is equal 2 is to 1 is to 3. 2x plus y plus z is equal 40 என்று தரப்பட்டது. இப்போ இந்த xy z பெருமானங்களை காண சொல்லி கேட்டுக்கிறேன். xy z பெருமானங்கள். அப்போ உங்களுக்கு இந்த ரேஷியோவில் தரப்பட்ட அந்த ரேஷியோவை நாங்கள் ஃப்ராக்ஷனில் நாங்கள் எழுதலாம். ஃப்ராக்ஷனில் எழுதினீங்கன்னு சொன்னால் பாருங்கோ, x divided by y is equal, sorry, one minute, one. x is to y is to z. இது ரேஷியோ 3 மொழி இருக்கு. அப்போ x divided by 2 is equal y divided by 1 is equal z divided by 3. 3 ரேஷியோவை நான் இப்போ ஆர்டரில் எழுதியிருக்கேன். எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டின் ஆர்டருக்கு எழுதியிருக்கேன். எழுதினா இப்போ எங்களுக்கு கேட்டது இந்த கொஸ்டின் 2x plus y plus z is equal 40 என்று தான் கேட்டிருக்கு. இப்போ xy z காணவும், xy z காணணும்னு சொன்னால் அந்த 2x plus y plus z என்ற ஃபார்மேட்டை உருவாக்கணும். நாங்கள் அப்போ உருவாக்குறாக்கு இங்கே பாருங்க, இதை 2ஆல் பெருக்கினா எங்களுக்கு நேரடியாக கூட்டி எழுதலாம். பாருங்க ரேஷியோவை 2x plus y plus z டிவைட் பை இதை கூட்டினீங்கன்னு சொன்னால் 4 plus 1 plus 3. அப்போ இதுக்கு பதிலாக 2x plus y plus zக்காக 40 என்று எழுதலாம். 40 டிவைட் பை 8, that is 5. அப்போ இப்போ இனி நாங்கள் இந்த 3 ரேஷியோவையும் இந்த 5ஐயும் எடுப்போம். 1 இந்த 5ஐயும் எடுப்போம். எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸ் ஒய் செட் வேறு ஒவ்வொன்றையும் தொடர்படுத்தும். இப்போ 2x divided by 4 is equal 5. That is 2x is equal 20. Of x is equal 10. X is equal 10. Right. Another one, y. Y is equal 5. Z is equal 50. Z is equal 50. நேரடியாக நாங்கள் அப்போ இந்த ரேஷியோவை பயன்படுத்தி நாங்கள் இந்த எக்ஸ் ஒய் செட்டின் வேல்யூஸை காணக்கூடியதாக இருக்கு. யூஸிங் த ரேஷியோ அண்ட் சம் இந்த மல்டிப்ளை த நம்ம கன்ஸ்டன்ட்னால் பெருக்கி போட்டு ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணால் நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணிக்க டினோமினேட்டரையும் ஆட் பண்ணும். நாங்கள் இந்த தொடர்பு எடுக்கலாம். 2x plus y plus செட்டான தொடர்பு எடுத்து அதுக்கு பதிலாக 40 பிரதியிட்டு ஒரு கன்ஸ்டன்ட்டை கொண்டு வந்து நாங்கள் எக்ஸ் ஒய் செட்டை காணக்கூடியதாக இருக்கு. ரைட். அடுத்தது உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்கில் விட்டு இருக்குது, அதை ட்ரை பண்ணி ஒரு காட்சி செய்து கொள்ளுங்க. அடுத்த அடுத்ததை பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ரைட். யூஸிங் த ரேஷியோ ஃபைண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். இஃப் 4x plus 3y is equal 0, 7x plus 4y is equal 10. இது சிமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன், லீனியர் ஈக்குவேஷன் படிக்க செய்து நாங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க. சிமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம். நாங்கள் இந்த ரேஷியோவை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம், இப்படி இந்த ஃபார்மேட் எங்கள் கம்பைன் மேட்சில் வெட்ஜெண்ட பாடத்தில் இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷனை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம். இதை பயன்படுத்தி சுகமாக நாங்கள் அங்கே அந்த சால்விங்கை செய்யக்கூடிய இருக்கும். அதுக்கு தான் இது நாங்கள் இது படிக்கிறோம். வெட்ஜெண்ட பாடம் ஆப்புன்ற பாடத்தில் நியூட்டன் லோ ஆப்பு என்ற பாடம் படிக்க இந்த சால்விங்கை நாங்கள் பார்ப்போம். இந்த பேசிக்கான சால்விங் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன். யூஸிங் த ரேஷியோவை பயன்படுத்தி இப்போ 4x plus 3y is equal 0 இப்படி இருக்க வேணும். அதே மாதிரி 7x plus 4y 10 இந்த ஃபார்மேட். ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் இப்படி 0க்கு சமனாக இருக்க வேணும். 4x plus 3y is equal 0 என்ற ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு வர வேணும். ஒரு கன்ஸ்டன்ட் 0வாக உள்ள ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் இருக்க வேணும். அப்போ இருந்தால் தான் நான் இப்போ எப்படி இதை நான் சால்வ் பண்ண போகிறேன்டா பாருங்க.
ஈக்குவேஷன் 1 4x + 3y நான் இப்படி எழுதுறேன். 4x இஸ் ஈக்குவல் -3y என்று எழுதலாம். 4x இஸ் ஈக்குவல் -3y என்று எழுதலாம். தென் இந்த ரேஷியோவில் எழுத போகிறேன் நான். இப்போ பாருங்க, x divided by 3 is equal minus y divided by 4. இப்படி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறேன். இதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் மேலே உள்ளது உங்களுக்கு கிடைக்கும். x divided by 3 is equal minus y by 4. ரைட். இப்போ முதல் நான் செய்த ரேஷியோ வேலை செய்ய போகிறேன். இப்போ 7x + 4y எங்களுக்கு 7x + 4y we want. எங்களுக்கு 7x + 4y இது. இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் 7 பெருக்குவோம். 7x divided by 7 into 3 is equal minus 4 பெருக்குவோம். 4y divided by 4 into 4. ரைட். இது நான் கழிச்சா தான் இந்த ப்ளஸ் வரும், அட் வரும். அதில் நான் கழிச்சோம்னு சொன்னால் 7x + 4y சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். 21 minus 16. அப்போ இதில் பாருங்க, 7x - 4yக்கு பதிலாக 10 + 4y 10. இதை கழிச்சிங்கன்னு சொன்னால் 5. தட் இஸ் 2 divided by 1. 2 divided by 1. அப்போ இதில் பாருங்க, இந்த x/3 is equal minus y/4 தான் நீங்கள் இதை மாற்றினாங்க. அப்போ x/3 is equal minus y/4 is equal 2. அப்போ x/3ஐயும் 2ஐயும் கனெக்ட் பண்ணோம்னு சொன்னால் x is equal 6. another one minus y/4ஐயும் 2ஐயும் கனெக்ட் பண்ணோம்னு சொன்னால் minus y is equal 8. y is equal minus 8. y is equal minus 8. Okay. X is equal minus, x is equal 6, y is equal minus 8. அப்போ இது 2 வேல்யூ ஃபைனலாக நாங்கள் x வந்து 6 ஆகவும் y வந்து minus 8 ஆகவும் எழுதிக்கொள்ளும். இப்போ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம். லீனியர் ஈக்குவேஷன் எலிமினேட்டிங் மெத்தட்ஸை பாவிக்கலாம், சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட்டை பாவிக்கலாம், பாவிச்சு சால்வ் பண்ணலாம். இப்போ நாங்கள் இந்த ரேஷியோவை எப்படி நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம்ன்றதை நாங்கள் பார்த்தோம். ரைட். இதை நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ரைட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினை பார்ப்போம். அடுத்ததை பார்ப்போம். if x is equal 4ab divided by a plus b, x வந்து 4ab a plus b என்று வந்திருக்கு. இது இந்த வேல்யூவை காணட்டா. x plus 2a x minus 2a plus x plus 2b x minus 2b என்று இதை உங்களுக்கு காண சொல்லி கேட்குறார்கள். அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால், இங்கே பாருங்க, if x இது தரப்பட்டதை நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் ஒரு மாற்றம் ஒன்று செய்ய போகிறேன். இந்த 2a இருக்கிறவன்னா இதை நான் x is equal 2 into 2a, x is into 2a into 2b என்று எழுதுகிறேன். எங்களுக்கு டிவைட் பை a plus b. இது நான் இப்போ x டிவைட் பை 2a is equal 2b divided by a plus b என்று எழுதலாம். இந்த ரேஷியோவை மாத்திரம் x divided by 2a 2b divided by a plus b. அப்போ ரேஷியோவை யூஸ் பண்ணி இங்கே பாருங்க, உங்களுக்கு இங்கே தேவை x plus 2a x plus 2a. அப்போ இந்த டினோமினேட்டர் நாங்கள் முதல் ரேஷியோவை நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம்னு சொன்னால் நியூமரேட்டரையும் டினோமினேட்டரையும் கூட்ட போகிறோம். எக்ஸ் ப்ளஸ் 2a கீழே எக்ஸ் மைனஸ் 2a இருக்குது. அப்போ கழிக்க போகிறோம். எக்ஸ் மைனஸ் 2a இந்த ரேஷியோ நாங்கள் எழுதினோம்.
அப்போ இந்த வேலை செய்தால் அடுத்த பக்கம் அதை செய்ய வேணும். 2b ப்ளஸ் a ப்ளஸ் b 2b ப்ளஸ் a ப்ளஸ் b டிவைட் பை 2b மைனஸ் a மைனஸ் b. இந்த ஃபார்மேட்டை நாங்கள் கொண்டு வந்துட்டோம். x ப்ளஸ் a 2a மைனஸ் x மைனஸ் 2a இந்த ஃபார்மேட். இதை நீங்கள் சுருக்கினீங்கன்னு சொன்னால் 3b ப்ளஸ் a டிவைட் பை கழிச்சிங்கன்னு சொன்னால் b மைனஸ் a இது இருக்கட்டும். இதே மாதிரி சிமிலர்லி x டிவைட் பை 2b இஸ் ஈக்குவல் 2a டிவைட் பை a ப்ளஸ் b என்று எழுதலாம். x டிவைட் பை 2b இஸ் ஈக்குவல் 2a டிவைட் பை a ப்ளஸ் b. அதே ரேஷியோ மெத்தட்டை நாங்கள் பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் x ப்ளஸ் 2b டிவைட் பை x மைனஸ் 2b ரைட். அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடும் அந்த வேலை செய்யணும். 2a ப்ளஸ் a ப்ளஸ் b டிவைட் பை 2a மைனஸ் a மைனஸ் b மைனஸ் a மைனஸ் b. சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் 3a ப்ளஸ் b டிவைட் பை a மைனஸ் b a மைனஸ் b. எங்களுக்கு கேட்டது இது ரெண்டுமே. இந்த பகுதியை தான் நான் இங்கே கண்டிருக்கேன். x ப்ளஸ் 2b ஓவர் x மைனஸ் 2b இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணினால் எங்களுக்கு ஆன்சர். ஆட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் 3b plus a divide by b minus a plus 3a plus b divide by a minus b. இதை நீங்கள் கூட்டினீங்கன்னா சரி. டிமரேட்டரை சமன் ஆக்குங்கோ. மைனஸ் ஆக்கினீங்கன்னு சொன்னால் 3b plus a இங்கே b minus a minus 3a plus b இங்கே b minus a. இது பகுதியங்கள் ஈக்குவல். அப்போ நேரடியாக மேலே கழிச்சலினீங்கண்டா சரி. அப்போ உங்களுக்குரிய அந்த விட வேறு மாதிரி சுருக்கினீங்கன்னு சொன்னால் 3b minus 2b minus 2b minus 2a divide by b minus a என்று வரும். 2ஐ பொறுத்தவரைங்கன்னா வெட்டுப்படுவோம். ஆன்சர் வந்து 2. ஆன்சர் வந்து 2 ஆக இருக்கு. இப்போ ரேஷியோவை பயன்படுத்தி நாங்கள் நாங்கள் இப்போ இப்படி இதை செய்திருக்கிறோம். பாருங்க, இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் 4ab டிவைட் பை a ப்ளஸ் b என்று தரப்பட்டால் இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூவை நாங்கள் காண்றதுக்கான வழியை தான் நாங்கள் இதை பார்க்குறோம். அந்த பேட்டர்னை நாங்கள் உருவாக்குறோம். யூஸிங் ரேஷியோவை நாங்கள் பயன்படுத்தி உருவாக்குறோம். ரைட், நாங்கள் அடுத்த விஷயத்துக்கு போவோம். இப்போ இதுக்குரிய சில ஹோம்ஒர்க்கே எழுதி விடுறேன். அதை செய்து பார்த்துக்கொள்ளுங்க. இஃப் x is equal to root 6 divide by root 3 plus root 2. Root 3 plus root 2. Find the value. X plus root 2 divide by x minus root 2 plus x plus root 3 divide by x minus root 3. இது இந்த பரிமாணத்தை காணவும் உண்டு. ரெண்டாவது, if x is equal 4 square root of 15 divide by root 3 plus 5. Find the value. X plus
square root of 20 divided by x minus square root of 20 plus x plus 12. X plus 12 divided by x minus 12. இதை செய்து பார்த்துக்கொள்ளுங்க. நாங்கள் இதோட இந்த கிளாஸை நிறைவு கொண்டு வருவோம். இப்போ இந்த ரேஷியோக்களை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளணும். இது இப்போ எங்களுக்கு ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு இதில் கேள்வி வர போகிறது இல்லை. ஆனால் இந்த சோல்விங்களுக்கு நாங்கள் இந்த ரேஷியோக்களை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்வோம். இந்த பேசிக் மேத்ஸில் நாங்கள் படிக்க வேண்டும். இதில் மேலதிகமான பயிற்சியெல்லாம் எக்ஸசைஸ்களும் இந்த புத்தகங்கள் வழியை எடுத்து பார்த்து செய்து கொள்ளுங்க. உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தந்துடாக்கு இந்த பேசிக்கில் நீங்கள் ஓ லெவல்லையும் படித்த நீங்கள் ரேஷியோ, இந்த ரேஷியோவில் கொஞ்சம் மேலதிகமான ஒரு தகவல்களை தந்துருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ.